ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تو نہیں جائے گی کہ اس کا صبر تمہیں ہلاک تو نہیں کر جائے گا۔ اور سنو، اگر تم نے کسی پر جو بندہ بے گناہ ہے، جو بے قصور ہے، تم نے اس پہ ظلم کیا ہے، آج نہیں تو کل اس کی آہیں، اس کی آہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھے گی۔ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مظلوم کی آہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے دولت کے نشے میں کسی کو مظلوم مت کرنا، اگر ہو سکے تو مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کی مدد نہیں کرنا۔ کوئی کتنا بڑا دولت مند ہو اور اس کے لیے چاہے آپ پر کتنی مصیبت آئے اس کے لیے تیار رہنا، کیونکہ جب تک تم مظلوم کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس شخص نے دولت کے نشے میں کہا مارو اس کو اور ہٹا دو یہاں سے، اس کو لوگوں نے مار کے ہٹایا، وہ گر گیا، کمزور تھا، غریب تھا، گر گیا۔ اس کا مکان قیمتی دیکھتا رہا اور آسمان کی طرف نظر کرتا رہا، اور اس کا ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، جملہ یہ تھا، اللہ میں انصاف کسی اور سے نہیں چاہتا، انصاف تو میں تجھ سے چاہتا ہوں، اور میرا اللہ انصاف والا، عدل والا ہے۔ ابھی وہ آنکھیں بھر کر کے دروازے سے گیا ہی تھا۔ یہ بھی میری بات زندگی بھر ہو سکے تو دل پہ لکھ لینا، زندگی میں کبھی کسی کی بد دعا مت لینا، حتیٰ کہ کبھی کسی کتے کی بھی بد دعا مت لینا، حتیٰ کہ کبھی کسی جانور کی بھی بد دعا مت لینا۔ آپ کہیں گے کیا کتے اور جانور بھی بد دعا دیتے ہیں؟ ان پہ ظلم کرتے ہو تو ان کی آہیں بھی بلند ہوتی۔ ہر ذی روح جب تڑپتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بے قرار ہو جاتی، خدا کی رحمتیں بے چین ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو گے، آسمانوں کا خالق تم پہ رحم کرے گا۔ وہ یہ کہہ کر کے نکلا، اس کے بعد سے اس کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، کاروبار ڈھپ پڑنے لگا۔ یہ پہلا زنا ہے، دل بے چین رہنے لگا۔ جب کاروبار ڈھپ پڑنے لگے تو فوراً کان پکڑ لیا کرو، سچے دل سے استغفار کیا کرو، ڈھونڈا کرو کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو اذیت تو نہیں پہنچائی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ یہ جی ایس ٹی وغیرہ کے فتنے جو آتے ہیں نا، وہ اپنے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں، اپنے اعمال جیسے ویسے فتنے آتے ہیں، ورنہ کسی کی اوقات کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمان بھی تو مسلمان بنے، مسلمان بھی تو کچھ ٹارگٹ کریں نیکیوں کا، کچھ عاجزی لائیں، ان کے ساری لائیں، ان کے تو قدم ہی زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں۔ اسمارٹ فون کے ہاتھ میں آ گیا ہے، کتنے مسلمان ایسے جن کے ان کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے اور وہ قرآن بھر کے روزانہ قرآن سنتے ہیں، علماء حق کی تقریریں سنتے، کتنے وہ لوگ ہیں؟ ان کو آپ گنیں گے تو وہ چند فیصد ہوں گے، اکثریت کا حال تو اللہ ہی اللہ خیر فرمائے۔ یہ صورتحال ہے، پھر عیاشیاں کریں گے تو انجام کیا ہوگا؟ فرعون کا قصور کیا تھا؟ اس نے خدا کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اور قدرت کے ہلاک کرنے کے انداز جدا جدا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پتھر ہی برسیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پر پانی ہی آئے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آندھی سے ہی تباہ کیا جائے گا۔ یہ بھی قدرت کی شان ہے، کسی کو آندھی سے ہلاک کیا جاتا ہے اور کسی کو جی ایس ٹی جیسے فتنوں سے ہلاک کیا جاتا ہے، کسی کو کاروبار کی تباہی سے ہلاک کیا جاتا ہے، لیکن کل ملا کے نتیجہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ورنہ اگر اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، خدا رسول کی محبت ہو، تو ساری دنیا حیران ہوتی ہے، اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے والا ہمیشہ عیش کرتا ہے۔ اس لیے کہ خدا جس پہ رحمت کی چادر ڈال دے اسے کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس بدبخت نے جب اس فقیر کو مار کے بھگا دیا اور وہ آئے بڑھتے ہوئے گیا تو الٹی گنتی شروع ہوئی۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا،
चंद ही महीने के अंदर नौकर चाकर सब भाग गए। ये दौलत गुड़ की तरह होती है मेरे अजीज, जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां होती है। चापलूसी करने वालों को समझते हो आपके मुरीद हो गए? नहीं, जब तक के दौलत है आपके इर्द गिर्द परवानों की तरह मंडला रहे हैं, लेकिन जब दौलत गई तो आपको पूछेंगे भी नहीं। कुछ लोगों का अंदाज होता है वो दोस्तों को हमेशा बदलते रहते हैं, अभी इधर माले तो इधर, उधर माले तो उधर, उधर माले तो उधर। लेकिन वो लोग जो अल्लाह के लिए दोस्तियां करते हैं, दौलत हो या ना हो, माल हो या ना हो, बस वो अल्लाह के लिए दोस्तियां करते हैं। जिंदगी में दोस्ती होती है, मरने के बाद भी कब्रों पर आकर इसाले सवाब करते हैं। ये हाल है अल्लाह के लिए दोस्ती करने वालों का। और जो दुनिया के लिए करते हैं, जब तक दुनिया है उस वक्त तक दोस्ती है, वरना नहीं। नौकर चाकर सब खत्म हो गए। एक वक्त आया घर भी बिक गया। जब घर बिका, खाने के लिए परेशानी हुई, तो शरीयत मुतहरा के कानून के मुताबिक उस लड़की के घर वालों ने कहा, भाई आप नानो नफका नहीं देते। नानो नफका का मतलब खाना पीना नहीं दे सकते, सुकना नहीं देते। ये तो वाजिबात में से है ना शोहर के लिए। नानो नफका कहते हैं खाने को, सुकना कहते हैं मकान को। आप ना मकान दे सकते हैं ना खाना दे सकते हैं। मेरी बेटी को परेशान मत करो खुदा के लिए। अगर आप भीख मांग रहे हैं तो मेरी बेटी आपके साथ भीख नहीं मांगेगी। एक काम करें, आप उसको तलाक दे दें। तलाक हो गया बीवी का, खूबसूरत बीवी छूट गई। अब ये भीख मांगने लगा, दर दर पे भीख मांगने लगा। इद्दत गुजरने के बाद उस लड़की का किसी से निकाह हुआ। निकाह के बाद फिर रमजान शरीफ की बहारें आई। माह रमजान का मुकद्दस महीना आया। दिल के कानों से सुनना सुन्नियों, रमजानुल मुबारक का मुकद्दस अजीम तरीन महीना आया। और जब वो मुबारक महीना आया तो फिर ईद का दिन भी आया। ईद के दिन वही औरत जो पिछले साल किसी के साथ थी, इस साल दस्तरखान लगा रही है। पहला लुकमा मुंह के करीब है, किसी ने सदा लगाई, है कोई जो फकीर को अल्लाह के नाम पे खिलाए। जो अब दूसरा शौहर था उसने कहा, बेगम लुकमा बाद में मुंह में जाएगा, ले जाओ पहले उस फकीर को खाना पेश कर दो, पहले उस फकीर को दे दो। इसने खाना उठाया और अपने हाथ से देने के लिए चली। जैसी दरवाजे पे पहुंची, चीख मारी, हाथ से खाना गिरा, बेहोश होकर जमीन पे वो फकीर चला गया। होश में आई तो शौहर सानी ने कहा, उसके शौहर ने कहा जो अभी जिसके निकाह में वो थी, उस फकीर के चेहरे में आखिर क्या ऐसा जादू था, क्या ऐसा कमाल था, क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई। उसने कहा, खुदा की कसम, ये जो शख्स मांगने के लिए आया था ये मेरा पहला शौहर था। पिछले साल इसी ईद के दिन इसी के साथ मैं इसी मकान के अंदर, खूबसूरत मकान में खाना खा रही थी। और फिर उसने पूरी दास्तान बताई। एक फकीर आया, उसको धक्के दे के भगा दिया, उसकी उल्टी उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आज इसके दिन ये है कि ये भीख मांग रहा है। तो उस शख्स की आंखों में आंसू था। उसने कहा, बेगम वो जो पिछले साल ईद के दिन भीख मांग रहा था वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। अल्लाह ने उसके बाद मुझे खूब उरूज और तरक्की अता फरमाई। तो मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को सुन कर के जो है अपनी ज़िंदगी में कुछ सीख सकें और दूसरों को सिखा सकें और गुनाहों से बच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर सकें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अमीनुल क़ादरी साहब अपनी वीडियो के अंदर बहुत कुछ अच्छा अल्लाह के फ़ज़ल से सिखाते हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह सीखते हैं। बड़े बड़े गुनहगारों ने सीख करके जो है अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और नमाजी बन गए हैं, गुनाह छोड़ दिए हैं। ये वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।